میں نے پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ خان صاحب کو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، خان صاحب کو سزا کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاستدان ہیں، ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، وکلاء ہیں، ان کی کابینہ ہے، ان کی بیگم ہیں، خان صاحب خود ہیں، یا کوئی جن اور موکل ہیں؟ میرا خیال ہے ابصار صاحب کہ جب اتنا بڑا سیلف پروکلیمڈ کوئی ویژنری لیڈر ہو تو پھر the buck stops with him. اور اگر بار بار یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہو کہ دوبارہ پرائم منسٹر بنایا جائے، دوبارہ ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں دی جائے، تو پھر it begs the question کہ آپ میں اتنی کمپٹنسی تو ہونی چاہیے کہ آپ غلط فیصلے نہ کریں. اتنا بڑا لیڈر اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیلیں اور اتنے چھوٹے چھوٹے سمجھوتے جب پراپرٹی ٹائکونز کے ساتھ کر بیٹھے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے قصور ان کا ہے. غلط فیصلوں کا قصور تو کرنے والے کے ہی سر ہوتا ہے. یہ کہنا کہ اہلیہ کی باتوں میں آ گئے، دوست کی باتوں میں آ گئے، تو بھئی آپ اگر اتنے ہی کچے کانوں والے ہیں یا اتنے ہی ویک کیریکٹرڈ ہیں کہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یو ناٹ فٹ فار سروس. اچھا، یہ بات بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب واز ناٹ فٹ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری. اب تو ان کو بنانے والے، لانے والے، ان کو پوچھنے والے، گولف کھیلنے والے بھی شاید یہی سوچتے ہوں کہ ہی واز ناٹ فٹ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا بک اسٹاپس ود ہم، آپ سمجھتی ہیں، آپ جتنا جانتی ہیں خان صاحب کو، وہ ذمہ داری ناکامیوں کی لینا جانتے ہیں، لیتے ہیں؟ Absolutely not. To use the popular phrase of the visionary leader. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو بلیم گیم ہے اس کے تو وہ بادشاہ ہیں. آئی تھنک کہ انہوں نے اس کی آغاز کیا ہے اور باقی سب بھی ان سے سیکھ رہے ہیں. کبھی بھی کسی چیز کا قصور ان کا نہیں ہوا. مطلب جو بھی اس نے دھوکہ دیا، اس نے دھوکہ دیا، لیکن دھوکے سارے آپ نے کھائے. تو جنرل باجوہ کا بھی قصور ہوا، اور جناب سی ایم کا بھی قصور ہوا، اور جہانگیر خان ترین کا بھی قصور ہوا، اور 2011 سے پہلے والوں کا بھی قصور تھا، 2011 کے بعد والوں کا بھی قصور تھا، شوگر مافیا کا بھی قصور تھا، الیکٹیبلز کا بھی قصور تھا، ہمیں آتا نہیں تھا. تو اس قسم کے جو ایکسکیوزز ہیں کیا آپ کرکٹ کی فیلڈ پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ کو نیٹ پریکٹس دی تھی، 12 سال ہو گئے آپ کے کے پی میں، وہاں پہ پرفارم کرتے تو سلیکٹرز آپ کو دوبارہ سلیکٹ کر لیتے، ایک دفعہ تو سلیکٹ کر کے دیکھ لیا. تو یہ بات کہ ہر چیز کا قصور کسی اور کا ہوتا ہے، غلط ٹکٹ دینا قصور کسی اور کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اچھی ججمنٹ ہی نہیں رکھتے اپنی ذاتی زندگی میں یا پروفیشنل زندگی میں، کے پی میں یا فیڈریشن میں، اگر آپ اتنی زیادہ غلط فیصلے کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مزید اور غلط فیصلے آن این انٹرنیشنل لیول ہماری جب آپ نمائندگی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان فیصلوں سے ہم نے یا ریاست نے ان کو روک لیا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ بلیم گیم ہیز ٹو اسٹاپ. ایوری تھنگ کانٹ بی نواز شریف's فالٹ. مطلب جو کچھ بھی آج تک زندگی میں ہوتا آیا ہے وہ نواز شریف کی غلطی رہی ہے یا کسی اور کی غلطی رہی ہے. تو آج سے دیکھیں نا کہ غلطی کس کی ہے. آپ نے 22 سالہ جدوجہد میں کیا حاصل کیا؟ کرپشن کا یہ کلنک کا ٹیکا اب آپ کے ماتھے پہ بھی لگ گیا ہے. اور یہ بھی آپ نے ارن کیا جو نواز شریف نے نہیں کیا، کہ اپنی بیگم کو بھی رسوا کیا، ان کو بھی نوٹرائٹی ملی، ان کے اوپر بھی ایک کرپشن کا ٹھپا لگ گیا. میرا خیال ہے کسی اور فرسٹ لیڈی پہ یا فارمر فرسٹ لیڈی پہ، بیگم کلثوم نواز کا اگر ایگزامپل لیں یا بیگم نصرت بھٹو کا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھریلو خاتون پہ اتنے زیادہ الزامات اور اتنی زیادہ مطلب آپ نے ہر کو استعمال کیا. I think you should be man enough to accept کہ غلطی آپ کی ہے. میرا سوال سن لیں آپ. اب دیکھیں ابھی فیصل وابڈا نے کہا کہ عمران خان 2018 تک کرپٹ نہیں تھا، اور بشرا سے شادی کے بعد ایسا ہوا کہ وہ کرپشن میں ملوث ہوا. بہت بڑی بات انہوں نے کی. آپ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی وجہ سے بشرا پہ کرپشن کا الزام لگ گیا. تو یہ دونوں چیزیں، دو باتیں الگ الگ ہیں. آپ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا جو پھنسی ہیں وہ خان صاحب کی وجہ سے پھنسی ہیں؟ فیصل وابڈا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بشرا کی وجہ سے پھنسے ہیں. ہم کس پہ یقین کریں؟
देखिए फैसल भाई जो है ना, मेरा ख्याल है अभी तक समझ रहे हैं कि शायद उनको दोबारा कोई दिल से लगा लेगा, लेकिन बात यह है कि मैं तो ये भी आपको बता सकती हूँ कि उस वक्त भी फैसल वाडा साहब बहुत अर्नेस्टली सिंसियरली लगे हुए थे कि कोई कराची में, सखर में कोई प्रेजेंस हो विजनरी लीडर की, वो बात ही कोई नहीं सुनने वाला था। उस वक्त फैसल वाडा को भी, यानी कि वो सारी भाग दौड़ वो कर रहे थे, ही वॉज वेरी वेरी सिंसियर एंड अर्नेस्ट। लेकिन मैं आपको इसका आई विटनेस अकाउंट दे सकती हूँ कि उनकी नोटिफिकेशन बड़ी मुश्किल से हुई और उनके ऊपर बड़ा, मतलब उनकी जो सिंसेरिटी थी या जो उनकी नेक नियति थी, उसके खिलाफ बहुत से लोग चेयरपर्सन के कान भर रहे थे, वो पसंद नहीं करते थे। तो फैसल वाडा अभी भी सिंसेरिटी में कह रहे होंगे, मैं तो अपना आपको एक बहुत ही मेरा ख्याल है कि मेरे पे इसलिए यकीन करें कि मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए, लेट्स लुक एट द एविडेंस कि जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है उसका भला नहीं हुआ, चाहे वो आपकी अहलिया है या आपका भांजा है, जिसको भी आपने वर्गलाया है, यहाँ तक कि वो वोटर सपोर्टर, वो खवातीन, रिस्पेक्टेबल फैमिलीज की खवातीन जो बाहर निकल के आई हैं, वो भी पेशियाँ भुगत रही हैं। तो देखें, अपने आप को कहना कि जनाब एक लीडर तो बाप की तरह होता है, तो आपने दिया क्या है? ना तो केपी में किसी नौजवान को आपने नौकरी दी है और आपने एक बड़ी नेगेटिव लेबलिंग की है। सो आई डोंट थिंक कि अहलिया को ब्लेम करना चाहिए। भाई आप ही की डिसीजन होती है ना कि आपने कहाँ रिश्ता जोड़ा, कहाँ रिश्ता तोड़ा, और आपकी ये डिसीजन होती है कि किसको कितनी एक्सेस दें। आज अगर आपकी बिजनेस में आप ये कहें कि नहीं मेरी अहलिया मदाखलत कर रही थी, तो आपने मदाखलत की गुंजाइश दी। अगर आपने फैमिली को या एक ये बड़ी अच्छी बात आपने की है दी, तो मेरा ख्याल है इट इज हिज फॉल्ट। ठीक है। अच्छा, आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप बरतानिया में, आपका ज़ाहिर बहुत ताल्लुक है। कल बरतानिया में जो वहाँ की पीटीआई है वो एक मुजाहरा कर रही है 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे, हालांकि वहाँ से कोई 2 किलोमीटर के फासले पे नेशनल क्राइम एजेंसी का दफ्तर है, वहाँ भी वो जा सकते थे, वहाँ नहीं जा रहे। तो मुझे ये बताइए, इन पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, ये इलॉन मस्क इनके ऊपर इतने गंदे घिनौने इल्ज़ाम लगाते हैं, तब बोलते नहीं है ये, अब ये लगा रहे हैं वहाँ पे। तो ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी प्रेस रिलीज एक जारी की थी जो 3 दिसंबर 2019 को, वो वापस क्यों ली? उस पर आप थोड़ा सा मुख्तसरन बता देंगे आखिर में। देखिए, पता नहीं क्या मिस्टीरियस हैपनिंग्स हो रही हैं। दिसंबर 2019 में 6 दिसंबर 2019 को मैंने एक यूट्यूब व्लॉग किया और उसमें मैंने 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड की, आई थिंक कि मैं पहली व्लॉगर थी जिसने उसके बारे में बात की और उसके बड़े व्यूज़ आए। लेकिन वो मिस्टीरियसली वीडियो जब मैं अपनी टीम से भी कहती हूँ तो वो कहते हैं हमारे सिस्टम से डिलीट हो गया, उसकी कोई कॉपी ही नहीं है। तो बड़े बड़े मुल्कों में बड़ी बड़ी ऐसी अजीब मिस्टीरियस हैपनिंग्स होती हैं, अब पता नहीं कि वो कैसे गायब हो गया है। द फैक्ट इज़ कि पाकिस्तानी किसी पे अगर बैरून मुल्क किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा है तो 2 पाकिस्तानीज़ पे लगा है, और पीटीआई को और बाकी सियासी जमातों को और बाकी पाकिस्तानीज़ को भी इसको एडमिट करना पड़ेगा। एक, ये 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड जो कि ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने अनाउंस किया, वहीं से हमने उसकी वेबसाइट से पढ़ के मैंने व्लॉग किया। और दूसरा रावण वार पे लगा, 2 ही पाकिस्तानी, ना नवाज शरीफ का नाम आया ना जरदारी का नाम आया, और वो 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड वो लोग पाकिस्तान ला के उन्होंने हमें नहीं दिए जो कि स्विस अकाउंट से बाहर से पैसे लाने वाले थे। मुराद सईद और पीटीआई बानी चेयरमैन तो बाहर से लेके आने वाले थे, जो आने वाले थे वो भी हमने नहीं देखे। यहाँ पे मेरा ख्याल है ये भी सोचने की बात है कि आज कन्विक्टेड फेलन कौन है? वो जो सबको कन्विक्टेड कहता था, वो जो सबको चोर 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 कहता था, आज उसके ऊपर भी, उसकी अहलिया के ऊपर भी करप्शन का, चोरी का और वाइट कॉलर क्राइम का जब लेबल लगा है, तो क्या हम भी या कोई भी पीएमएलएन से या पीपीपी से ये अब उनको लेबलिंग कर सकता है? क्या उनके अपार्टमेंट्स और उनके घरों के बाहर चोर, सारा टब्बर चोर कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं।